아프리카 사바나에서 보는 듯한 좋은 아침. 아마 그게 궁금하신 분들이 많을 거예요. Soja is so good. 날이 꽤나 춥습니다. 현재 시간은 오전 7시 27분이고 기온은 5도 정도입니다. 어제는 한 20km 정도밖에 안 되는 짧은 거리를 걸었기 때문에 오늘은 좀 걸음을 재촉해서 30km 정도 가볼 생각입니다. 지금 출발지부터 한 17km까지 마을이 하나도 없기 때문에 중간에 식량을 보급할 만한 그런 장소가 없어요. 그래서 저도 어젯밤에 아침 식사를 간단하게 챙겨놨고 가는 길에 먹도록 하겠습니다. 아직 해 뜨기 전이라 좀 추우니까 오늘도 얼른 쭉쭉 가봅시다. 뭔가 아프리카 사바나에서 보는 듯한 일출입니다. 여기가 평야 지역이기 때문에 여명이 아주 밝고 고르게 피어나고 있습니다. 요즘 아침부터 이제 누군가와 시간을 보내는 일이 많아지다 보니까 길 위에서 혼자 보내는 시간이 많이 부족하다고 느꼈는데 오랜만에 느끼는 이 정막과 평화가 참 반갑네요. Buenos días. 네, buen camino. 이렇게 끝없이 이어진 평지길만 1시간 반째 가고 있는데 진짜 시간과 정신의 길이 아닌가. 막상 오르막 내리막 갈 때는 힘들지만 그런 실현의 요소들이 있어야지 길이 더 재미있는 것 같긴 합니다. 지금까지도 그래왔는데 저는 이렇게 평탄한 인생을 지향하진 않은 것 같습니다. 여기도 마을 없이 10km 이상 가는 구간이다 보니까 푸드트럭이 있네요. 하지만 저는 준비된 남자, 적당히 앉을 때가 있으면 밥을 먹도록 하겠습니다. 배가 지금 너무 고파요. 하지만 그 이후 1시간이 넘는 시간 동안 앉을 곳이 나타나지 않았습니다. 저기 뭔가 쉬어갈 만한 장소가 있는 것 같아요. 출발한 지 약 2시간 40분 만에 아침을 먹을 수 있게 됐습니다. 와우! Sorry? You took a taxi. No, I didn't. You fast. No. There's nowhere to rest. I just want a break. I said to my wife, "Where is Kim? I don't see him." Did you find your? 쌈과 태호를 먼저 보낸 뒤 식사를 마치고 다시 또 혼자 인내의 길을 걸었습니다. 야, 이게 얼마만의 마을이냐. 맨날 그냥 지나치던 마을이 이렇게 오랜만에 나타나니까 참 소중하고 반갑습니다. 먼 길 오느라 고생한 저에게 보상을 좀 줘야겠습니다. 맛있겠네. Just drink slow. More, maybe I can get one more. A little bit expensive, but doesn't matter. Roy, taak is leeg. Die draagt af. Cheers. Cheers. 그렇게 오늘도 철부지 손주 마냥 줄을 따라 걷기 시작했습니다. Sponge seal and tough Sam. Hey, you want to stay with me one more day? When you want, Why do you ask that? you are asking yourself, shall I go further or shall I stay? No, I no. know it. Yes, like yesterday. I'm just asking. No, I have to go further. Yeah. I'll stick. You make us shy. Really? You Yes. feel shy? You don't look like. And Theo never shies. He's a tough guy. What is good morning? 좋은 아침입니다. 좋은 아침. Good is 좋은 and morning is 아침. 좋은 아침. Repeat after me. Joen Achim. You're a good student. Oh. Joen Achim. 좋은. Joen Achim. Joen. Chuan. Joen. And
Yeah. Oh, you can walk on the highway. Oh no, we have to cross. It's not good. Ah. You're free to go. Free to stay. Just say goodbye. Say goodbye. Yeah, because I think it might be a long time to meet again. When we meet again, we'll drink a beer with you. Oh, that's great. There's an arrow. You're good. Oh, Tomorrow? Till tomorrow or? No, The day after tomorrow, we'll see. no. I think I need to go further and further. Okay. This is and yeah, I don't know, but we can meet again. Bye. Yay! Woo. Heart to heart. Yay! See you again. See you, Bye. Sponsio, and tough Sam. Thank you. Bye. Take a drink here. 작별은 언제나 아쉬운 법이지만 제 갈 길을 가다 보면 또 언젠가 만나게 될 거라는 걸 알고 있습니다. 현재 지금 한 26km 정도 걸어왔고요. 여기서 3km, 5km 정도 떨어진 곳에 마을이 있어요. 지금 컨디션 아주 좋기 때문에 발길 닿는 대로 한번 또 움직여 보겠습니다. 가장 무더운 2시와 3시 사이였기에 길에선 누구도 만날 수 없었습니다. 날씨가 참으로 청명하고 은은하게 들리는 바람 소리랑 제 발자국 소리 말고는 아무런 소음이 없습니다. 지금 같은 시간들이 이제 좀 지루하게 느껴질 때도 있지만 지나고 났을 때는 가장 그리운 시간들인 것 같아요. 자유롭고 평화롭고 신경 쓸 게 아무도 없는 저기 언덕 너머로 드디어 오늘의 마을이 보이기 시작합니다. 지금 여기까지 한 30km 정도 딱 되고 8시간 정도 걸렸는데 확실히 30km 이상은 쉽지 않은 것 같아요. Hello. Hello, please, the backpack outside. 좋은데? 조금 쉰 후에 숙소에서 만난 캐서린과 마을을 구경했는데요. 직접 뜨개질한 듯한 국기들이 마을 곳곳에 걸려 있었습니다. Oh, I think there's one. There's it. You found it? Yay! It's really cute. Yeah. It's so cute. A little bit dirty, but. Is that turkey? Oh, yeah, it looks like. I don't know this. 며칠 만에 커뮤니티 디너. 이날 처음으로 크림이 없는 원조 카르보나라를 먹어볼 수 있었습니다. 기대만큼 특별한 맛은 아니었지만 담백하고 고소한 맛이 좋아서 한 번 더 먹었습니다. There's two types of pain. Pain? Pain. Pain. yeah. One is good pain, the other one's bad pain. Good pain comes from effort. It's your muscles are a little sore because of what you did yesterday. You put in a little more effort. That you work through after 3 to 5K. Bad 19일차 아침이 밝았습니다. 지금 진짜 칠흑같이 어두워가지고 아무것도 보이지가 않는데 이러면 좀 보이나요? 현재 시간은 7시 24분이어서 아직 동틀려면 시간이 좀 걸릴 것 같습니다. 오늘은 그렇게 춥지도 않기 때문에 걷기 좋은 환경 같은데 분명히 어제 재밌게 걷기도 했고 좋은 친구들도 숙소에서 많이 만났는데 월요일 아침에 초등학생이 된 것 마냥 눈이 잘 안 떠지더라고요. 옆자리 데이브랑 얘기를 많이 했는데 또 좀 가다 보면 그런 느낌이 없어질 거다. 사실 저도 동의합니다. 그 아침에 그 나태함 그걸 이겨내는 것이 순례자의 숙명이 아닌가 싶습니다. 그럼 오늘도 쭉쭉 가봅시다. 넉넉고 해 뜨는 거 보다가 보니까 길을 잘못 오고 있었네요. 뭐 좋게 생각하면 일주일에 항상 등지고 걸었는데 되돌아가면서 앞에 두고 걸을 수 있으니까 좋은 기회네요.
지금 여기서 9km 정도 가면 사군이라는 마을이 있는데요. 거기가 이제 딱 중간 지점이라고 생각하면 된다고 합니다. 지금 19일 왔는데 중간 정도밖에 못 왔습니다. 아마 아무리 빨라도 35일, 6일 그 정도 아닐까 싶어요. 딱히 시간에 연연하진 않습니다. 그냥 매일매일 걸으면 그게 순례고 그게 의미가 있는 거죠. 걷다 보니까 아침에 그런 부정적인 감정은 사라지고 또 기분이 좋아졌습니다. 아직도 참 갈 길이 머네요. 어느 새길을 기기기라라라지진 저기 멀리에 아주 큰 마을이 보입니다. 제 생각에는 저게 사군인 것 같거든요. 오늘의 중간 기점입니다. 드디어 산티아고 순례길의 중간인 사군에 입성을 했습니다. 뭐 기쁘거나 뭔가 희열이 있다기보다는 그냥 왔구나 생각이 들고, 무엇보다 지금 배가 너무 고파요. 어떤 생각을 했냐면 불맛 제대로 나는 매운 닭발을 주먹밥에 올려서 먹는 상상을 했어요. 생각만 해도 너무 행복하다. 제가 자주 가는 레스토랑에 밥 먹으러 왔습니다. 가격도 아주 합리적이고 먹을 것도 많은 곳이에요. 빵 방금 나온 거 봐. 이야, 따끈따끈했다. 어제 이제 캐선이랑 음식 얘기를 하다가 이제 음식이 좀 아쉽다, 잘 안 맞는다 이런 얘기를 많이 했는데 스리라차 소스를 추천을 해주더라고요. 근데 내가 왜 그 생각을 못했지? 딱 생각이 들면서 바로 사겠다. 좀 아쉬운 게 그냥 스리라차 없고 스리라차 마요밖에 없네요. 이게 그래도 좀 비슷해 보이네. 이걸 어디서 먹어야 되나 고민하던 중에 기가 막힌 장소를 발견했습니다. 피크닉 나온 기분인데요. 공원 위치 선정이 너무 좋네요. 마트들은 다 공원 옆에 짓도록 합시다. 이게 엠파나다라는 건데요. 엠파나다는 이제 한국으로 치면 만두 같은 건데, 뭐랄까요, 이 페스츄리 안에다가 만두처럼 소를 넣어가지고 구운 음식이라고 합니다. 스페인 영향을 받은 나라들에서는 굉장히 흔한 음식이라고 해요. 예상이 가는 맛이지 않을까 싶은데 핫소스를 사왔기 때문에 기대가 됩니다. 제 얼굴보다도 훨씬 큰데 두께도 좀 있어가지고 이거 다 먹으면 배 터질 것 같아요. 만들어 온 지 하루가 아니고 이틀 됐다고 봐도 무방할 것 같습니다. 굉장히 퍽퍽해요. 수분감이 없고. 근데 이 소가 들어있는 내부 부분은 꽤 괜찮습니다. 딱 만두의 빵 버전 같아요. 되게 익숙한 맛인데? 그런데 핫소스를 곁들이면 어떨까요? 피칸테 소스라고 하는데 뭐 스페인어로는 그냥 매운맛이라고 해요. 뭐 우리나라의 핫소스, 고추소스 이런 거랑 비슷한 거 있죠? 오, 좀 점성이 있네요. 좀 기대보다 많이 시큼하긴 한데 이 매운 킥이 들어가니까 훨씬 맛있어요. 약간 편견일지 몰라도 저는 스페인에 매운 음식이 되게 많을 줄 알았거든요. 뭐가 되게 뜨겁고 정열의 나라 같은 거잖아요. 근데 생각보다 음식들이 좀 삼삼하고 자극적이지가 않습니다. 무난한 스타일이고 호불호 없이 먹을 수 있는 것들이 되게 많은 것 같아요. 그리고 저도 방금 알게 됐는데 사하군에 있는 성당에서는 인증서를 발급을 해준다고 합니다. 아마 여기가 딱 절반 지점이기 때문에 뭐 코스를 나눠서 걷는 분도 있을 거 아니에요. 그런 분들을 위한 인증서를 발급해주지 않나 싶습니다. 저는 도장이나 뭐 그런 인증서 모으는데 흥미가 없어서 그냥 안 받고 왔는데, 만약에 그 원하시는 분들은 잊지 않고 받아가시면 좋을 것 같아요. 지금 앞, 뒤로 한 500m 내로 사람이 하나도 없는 것 같거든요. 그래서 이제 분량을 때우는 건 아니고 제가 순례하면서 느꼈던 간단한 팁을 좀 알려드리고자 합니다. 아마 그게 궁금하신 분들이 많을 거예요. 다양한 사람들과 이제 함께 걸으면서 친구를 만들고 싶다, 아니면 나는 사람 없는 곳에서 한적하게 걸으면서 혼자 조용하게 걷고 싶다, 이런 분들이 있을 거 아니에요. 그 어플들에 보면 어느 정도 오피셜 경로가 나와 있습니다. 대중적으로 많이 이용하는 부엔카미노나 까미노 닌자 앱을 이용하면 사람들이 많이 가는 대중적인 루트를 알 수가 있어요. 제가 사용하는 까미노 닌자 같은 경우에는 숙소가 많이 있고 거리도 적당한 곳에 있는 마을에 이렇게 옆에
체크 표시가 있습니다. 대부분의 사람들이 그 체크 표시가 되어 있는 마을들을 따라서 가요. 그만큼 사람들이 많이 모이게 되고 인프라도 잘 돼 있고 다음날 그만큼 많은 사람들이랑 함께 출발할 수 있는 거예요. 길이 조금 아무래도 상대적으로 북적북적하게 되겠죠. 그런데 숙소가 그렇게 V 체크된 큰 마을들에만 있냐? 그건 아닙니다. 중간중간에 마을이 막 적게는 2개, 3개, 많게는 막 5개씩 있을 때도 있어요. 모든 마을은 아니지만 대부분의 마을에는 알베르게가 최소 하나씩은 있습니다. 그런데 이게 계절, 절기에 따라서 영업을 하지 않는 경우도 덜어 있거든요. 앱을 보면 이 모든 정보가 최신은 아닌데 어느 정도 짐작은 할 수 있어요. 그리고 연락처도 알 수 있기 때문에 내가 어디를 오늘 가고 싶은지, 그 마을에 알베르게 영업을 하는지 연락도 할 수 있고 예약도 할 수 있고 앱을 통해서 모든 정보를 확인할 수 있습니다. 그렇기 때문에 많은 사람들과 함께 출발하면서 함께 걷고 싶은 분은 그런 큰 마을, 주요 거점에서 출발하시면 되는 거고, 나는 그런 게 싫다, 사람들과 많이 떨어지고 혼자 시간을 보내고 싶다, 그러면 사람이 거의 없는 작은 마을에서 출발하면 그만큼 까미노에 사람이 없겠죠. 그리고 작은 마을들의 장점은 사람이 적다 보니까 아무래도 도미토리가 다 차지 않는 경우가 많아서 좀 더 쾌적하게 쉴 수 있다는 장점이 있습니다. 상대적으로 1층 침대를 차지하고 2층에 아무도 들어오지 않을 확률이 좀 있겠죠? 야, 어우, 아유, 그쪽 뿌리지 마라. 아유, 얘 돌면서 막 물을 뿌리는데, 아니, 사람이 있든 말든 얘는 물을 막 난사하니까, 아이씨. 그렇게 혼자 길을 걷고 있는데 옆에 밭에서 누군가 저를 불렀습니다. Present? Gracias. Gracias. Adios. 포도 주셨어요, 포도. 저번에는 바다에 떨어진 거 주워 먹었는데 포도 열매가 엄청 조그매요. 그럼 과자 먹기 좋아해요. Soju is so good. Special strawberry. 순례길에 갑자기 나타난 소주 러버, 러시아에서 온 레나입니다. But I never saw the strawberry soju. Maybe it's for export to Russian. Yeah. This. 딸기 에이즈. You've never tried the original one, not the Try. tried? How you like it? It's cool, but strawberry. Strawberry one is the better. Yeah. But you know that that kind of flavor soju makes you hangover, right? No. Oh, I'm from Russia. Vodka. It's wow. Oh. So soju is okay. Oh, it's for babies? It's babies. It's funny. You drink Yeah. here. It's your cup, Uh-huh. and you drink. Ah, I see. It's the politeness to drink. Yeah. Give me your hand. Uh-huh. Yeah, bow. Yes. Uh, I like it. In Russia, no. really? Yes. Why do you like it? I don't know. It's cute. We don't bow for the cute. Yeah, it's cute. If we have a more respect to someone, And I know. how did you know that? From the drama? Yes, and Running Man. So it's donated, right? How much you gonna donate? Donate. I think 10. 10. I see. I think it's proper. Yeah. Hola. Being a parent, Being a parent Yeah. and being an adult. yeah, That's cool. takes all the fun out of life. But you're now enjoying Oh yeah, I'm having a great time. because your kids are gonna get older enough. Yeah, Mm-hmm. yeah. 방금 지나가다가 또 친구를 만났는데 신라면을 사오고 있더라고요. 여기 한국 라면에 파는 데가 있답니다. 오늘 마침 주방도 있겠다. 오랜만에 몸보신 좀 합시다. Hola, how much is for this fish? 290. 290, I see. Medium. 물 먹지? 예이!
레나도 짜파게티를 사와서 같이 먹기로 했는데 어쩌다 보니 작은 파티가 열렸습니다. Okay. Oh, can we Okay. inside? Describe me. We are happy you guys join. Yeah. Cheers. Yeah. Oh, Hey, happy. there you go. How to say cheers in Korean? Mm-hmm. You might heard of the Ganbei. 건배. Ah, yeah. But Me too. Ganbei. you too? You 건배? Yes, ganbei. Really? Our young generation? 짠. Like a 짠. crushing sound of the glass? 짠. 짠. Oh, we too. We have a kyang. Oh, really? Hmm. So it is the dry noodle. Not too dry. Yeah, try this one. It's great. Yes. And not spicy. You like it? Yes, I like it. In Taiwan, I saw this Mm-hmm. in the 7-Eleven Ah, many times, really? but I haven't ate this. It's my first time. Mm. Never. I'm the big fan of the Taiwan's semiconductor technology. The Korea Samsung is great. I Right. use Taiwan. iPhone, not Samsung. Because What? Not I have Korea. Samsung. Oh. I see. Oh. I prefer the small phone, and there's only mini in the iPhone. You Yeah, know? Me you too. understand. Me too. Yeah, phone is getting bigger and bigger. It's like Okay. tablet. It's coming now. Yeah. 오랜만에 또래 친구들과 어울리니 마음도 편하고 평소보다 신나는 기분도 들었습니다.